नमस्कार प्रिय श्रोता दर्शक बंधु जीशुख्रीष्ट नाम आपको स्वागत जनावि आम मैंने नुआरे साब स्कूल पाठ गुड़ाक आम होप टीवी चैनल द्वारा आम शिखा आसतु आज पाठ हूँ परमेश्वर आम को आमर निजर वास्तवता को जांच करने कहते यही विषय आम देखा यह आग को जा पूर्वे आमर स्मरणीय वचन अच्छी जहन 15:9 ए लेखा अच्छी ईश्वर वाक्य कहे पिता जे प्रकार मते प्रेम करिसंती मु मध्य से प्रकार तुम्ह मानक प्रेम करिअछि मोहर प्रेम रे स्थिर होई रही थाओ। प्रिय बंधु माने जेतबेले आम ख्रीष्टीय जीवन रे आम निजको जांच करू आमे कोउटे ठिया हेइछु आमर विश्वास आम कुआड़े नौछि आम कुआड़े जाऊछु सतरे कौन आम ईश्वर रास्ता जाऊछु सतरे कौन आमर से विश्वास भरोसा आम को दृढ़ कर रखिअछि ना जागतिक जिनिस आम एणे तेणे पलाउछु ए विषय आउ टे गभीर भाव जानापी आम सामने अच्छा वर्तमान दुईटा युवक भाई पॉल साहू तापरे भाई आमोस लिम्मा यही विषय जाना पूर्व आम दयाकोरी छोट प्रार्थना भाई आमोस लिम्मा प्रार्थना करेंगे। असंतु प्रार्थना करबा। प्रिय जीशु तुम्हारे महापवित्र नाम को अतले मु धन्यवाद देवाई चाहे तुम्हें आम समस्त को अति सुंदर भाव में यही साबात पाठ को आलोचना करने निमंते सुजोग दे अच्छो ये धन्यवाद दूचे। बर्तमान आम जो विषय आलोचना करूँ प्रभु ता केवल तुम्हारी ज्ञान रु हेबो एवं तुम्हारे से पवित्र आत्मा परिचालना द्वारा आम जो आलोचना करी गभीर विषय सब को जब बुझीपार ये आम समस्त को आशीर्वाद कर जो माने आम सहित जड़ित अच्छा समस्त को तुम से पवित्र आत्मा दे परिचालना कर यही अल्प निवेदन प्रिय प्रभु जीशु का नाम मागुअछि आमेन आमेन। भाई आमोस लिम्मा आम मानकर अवस्था बा परिस्थिति बा जो प्रकार आम चलुछु ख्रीष्टीय जीवन रे यह को आमे वर्णना करले बहुत किछि वर्तमान आम ख्रीष्टीय जीवन कौन अच्छी कि प्रकार अच्छी यह विषय आप कही पारिबे। धन्यवाद दूची। प्रथम आम जदि देखा जे आम जिते कौन सी विषय नुआ किणी था ड्रेस किंबा जोता जहाँ भी हो प्रथम आम ताकू अधिक जत्न नहीं था किंतु परे परे जिते समय बीती चलुचे आम तार जत्न नेवा कम कर दे सेहीपरि आम प्रथम जिते जीशु को जानू जो सहित संपर्क आसी था आमर संपर्क अति गभीर थाए घनिष्ठ थाए किंतु समय जमी अतिवाहित होची धीरे धीरे आमर संपर्क मध्य ईश्वर ठारू कमी 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 आसूची। तो मुझे तुलना करी कि मोर संपर्क ख्रीष्टों सहित विगत माने किछि वर्ष पूर्वर हुए तो भल संपर्क थिला किंतु वर्तमान ता कमी कमी जागतिक विषय अनेक वास्तव माने व्यस्त बहुल जीवन रे आमे मोर संपर्क टे कमी जाइए एपरी देखा जा मत लगुच कि आम समस्त एपरी ही परिस्थिति अच्छे। आमर ख्रीष्टियान अवस्था विषय आपनकर भावना कौन वास्तवता विषय आमे प्रकृत में आमको लगे कि आमर संपर्क बहुत भल अच्छी किंतु आमे बहुत कम एडा जानी पारू जे बहुत कम जन अच्छा जो मैंने जानी कि आम मान संपर्क जिते घनिष्ठ हवा आवश्यकता अच्छी से घनिष्ठ देखा जाऊ ना। प्रकाशित पुस्तक 3:18-19-20 देखा परमेश्वर वाक्य कहे आमे गरम नहीं बा ठंडा नहीं आमे गरम नहीं बा ठंडा नहीं यार अर्थ कौन माने आमर विश्वास बढ़ुनी कि घटुनी किंतु आम एतिक संतुष्ट अच्छु। हाँ अधिकांश ख्रीस्टियन मान भावना कौन अच्छी थरे ख्रीस्टियन हेले सदा सर्वदा ख्रीस्टियन थरे जीशु ग्रहण कले सदा सर्वदा ग्रहण करिछु किंतु प्रिय बंधु माने आज आम साब स्कूल पाठ कहूँ जितेबले आमे ख्रीष्ट को ग्रहण करूँ हेले से समय आम भावना टी कौन थाए हाँ जानी किंतु धीरे धीरे कौन जाए से नख उष्म जो कहते ठंडा नहीं गरम नहीं परमेश्वर यही प्रकार मंडली को कहते मु तुमको थुंकी देवी
ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି ଥୁଙ୍କି ଦେବି। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯଦି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ହେଲେ କ'ଣ କର ମୋ ଠାରୁ ସୁନା କିଣ। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଅଛ କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିନ ତମ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛି ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ସେ ଯୋଗୁଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 3:18-19 କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋ ଠାରୁ କିଣ। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି କିଣିବା? ପ୍ରକାଶିତ 3:20 କହେ ମୁଁ କବାଟରେ ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛି କବାଟ ମାରୁଛି, ଯିଏ କେହି ଖୋଲିବ। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କହେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରବେଶ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମରି ସହିତ ଆସିକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କି ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ରାଜାଙ୍କ ରାଜା ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ଆମ ପରିବାର ଆସିକି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କେ ଆମରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଜଡ଼ିତ ହେବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ଉଷ୍ମ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆମମାନେ ଗରମ ହେଇକି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଭାଇ ପଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇକି ତାଙ୍କେ କହେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 3:19 ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ସନା କରେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କେବେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଦୁର୍ବଳତାକୁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ମ ଅଛୁ, ନା ଥଣ୍ଡା ଅଛୁ ନା ଗରମ ଅଛୁ, ମଝିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ମଝି ପାର୍ଟଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ଆମ ସେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବିବାହ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସେଇଟା ନାହିଁ, କି ଡୁବନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିଥାଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଉଦ୍ୟୋଗ ହୁଅ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଫେରି ଆସ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ ଅଟେ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ତୁମେ ଫେରି ଆସ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୋ ନିକଟ ଫେରି ଆସ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଉ, ମରଣ ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଉ, ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଥ ଆମେ ନ ଯାଉ, ଆମେ ଫେରି ଆସୁ, ସେଟା ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପାଠରେ 3ଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭର୍ତ୍ସନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନୁତାପ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁରସ୍କାର। ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେପରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ସନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଏ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଏ। ମୁଁ ଜଣେ ଭୁଲ କଲି ଆଉ ମୋ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଅନୁତାପ କରେ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜଣ ମୋ ପାଖକୁ ନିଜର ପାପ ନେଇକି କ୍ଷମା ମାଗି ଆସେ ତାକୁ ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତଡ଼ିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ଯେ ଭର୍ତ୍ସନା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦିଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, ଆମର ସେଇ କି ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆମ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ହଁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗରମ ନାହୁଁ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ନାହୁଁ ଏହା ଗୋଟେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ କହେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଖୋଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 12:30 ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଯେ ମୋହର ସପକ୍ଷ ନୁହେଁ ସେ ମୋହର ବିପକ୍ଷ, ପୁଣି ଯେ ମୋ ସହିତ ସଂଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ ସେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ପକାଏ। ମାନେ ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଗରମ ନାହୁଁ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ନାହୁଁ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ। ତୃତୀୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ହୁଏତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଜଗତ ସହ ଅଛୁ, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଆମ ସହିତ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମକୁ ଭର୍ତ୍ସନା ବା ଯେଉଁ ଶାସନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଶାସନକୁ
ଆପଣେଇବାର ଅଛି ଆଉ ଅନୁତାପ କରିବାର ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ପାପମୟ ଜୀବନରୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପ୍ରକାଶ 3:20 ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଯେଉଁ ଶୋଇଥିବା ମନ, ଆମ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବେ ପାଣି ଗରମ ନାହିଁ କି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଇକି ସେ ଆମ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର କ'ଣ ଶିଖାଏ, ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା। ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କବାଟ ଖୋଲିବା, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଆମର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବନରେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ସେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ତ? ଆମେ ସେ ସ୍ୱଭାବରେ ଅଛୁ ନା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଅଛୁ? ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଫେରିଆସି ମୋ ନିକଟକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସିଏ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମ ପାଇଁକି। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ପଲ୍ ସାହୁ, ସାର୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ପାପକୁ, ଆମର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ସେ କଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିପାରିନଥିବା। ଆମେ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ପାପୀ ଅଟୁ, ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ହେଲେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା 3:21 ଯେ ସେ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ସେ ଜିରିମ ପଦରେ ମୁଁ ସେ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିରିମ 31:3-4 ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରିଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରେମ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶିତ 3:21 କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍, ଯେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ସେ ମୋର ସିଂହାସନ ପାଖରେ ବସିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀକୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ ହଜିର ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସିପାରିବ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତମକୁ ମୋ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ବସେଇବି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବି, ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବି। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:8-20 ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବା ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5:24 ପରମେଶ୍ୱର ହାନୋକ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:13 ପରମେଶ୍ୱର ନୋହ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12:1-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିରିୟଡ଼ରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବ କି ଏତେ ଦୟାଳୁ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଦୟା, ସେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ସାର୍, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ଥ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାତ୍ରାନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ ଅତି ମହାନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିଲେ ଜେରେମିୟା 31:3-4 ମୁଁ ତୁମକୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିଛି, ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତାର ମାନେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ମାପି ପାରିବ ନାହିଁ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସେ ପ୍ରେମ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ, ମହାନ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବ୍ରାହମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ
ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ଗଭୀର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିରେ ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିରେ ଏଭ୍ରି ଜେନେରେସନ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆମୁସଲିମା ଏବାଇଡ୍ ଲାଗି ରହିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜହନ 15 ପର୍ବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝାଇ ପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଜହନ 15କୁ ଖୋଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲୁ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ଆଉ ଯଦି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଲାଗି ରହିବାନି, ଆମେ ଯେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଇ, ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବାନି କିମ୍ବା ଆମେ କୌଣସି ଫଳ ଫଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଆବାଇଡ୍, ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ରହିବା ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଏଇ ଜହନ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ ବୋଧେ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ 10 ଥର ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ମୋ ଠାରେ ରୁହ ବୋଲି। ମାନେ ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ନ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଫଳ ଫଳି ପାରିବା? ଆଉ ଫଳ ଫଳିବା ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଆମେ କେତେବେଳେ ପାଇପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା। ତ ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରୁଛି ଏଇ ଜହନ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ବିଷୟକୁ ନେଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତାରେ ଫଳ ଲାଗିଥାଏ, ଏଇ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏହା କଷ୍ଟକର, ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସିବ, ଅସୁବିଧାର ସମୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ସେ ହିଁ ଫଳ ପାଇବ। ହଁ, ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବ ସେ ହିଁ ଫଳ ପାଇବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ରୁଥ୍ ଏବଂ ନାଓମି। ରୁଥ୍ କ'ଣ କଲା? ତାଙ୍କ ଶାଶୁମା ସହିତ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଲାଗି ରହିଲା ବୋଲି ତାର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଫା ସେ ଲାଗି ରହିନାହିଁ, ସେ ତା ନିଜ ଦେଶକୁ ପଳେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଯଦି ଲାଗି ରହିକି ଫଳବନ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସକାଳୁ ଉଠି କିମ୍ବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଗିର୍ଜା ଗୃହକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ, ଲାଗିକି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫଳ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ସବୁ କ'ଣ। ଆଉ ଯଦି ଫଳ ଦେଖାଯାଉନି ଶାଖାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ନାହୁଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମଠି ଯଦି ଫଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ଅଛୁ ବା ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଅଛୁ। ଯଦି ଆମଠାରେ ଫଳ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାରେ ନ ରହିବା ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଲାଗିକି ଅଛୁ ବୋଲି। କାହିଁକି ଆମେ ଫଳବନ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ 3ର ଲେଖା ଅଛି, ତମେ ଲାଉଦିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ଅଛ, ତମର ବିଶ୍ୱାସ କଢ଼ା ନାହିଁ କି କ'ଣ, ତମର ଦେହ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ୟାଡ଼କୁ ନାହିଁ ସିଆଡ଼କୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଫଳବନ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମରେ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରହିଲେ, ଲାଗି ରହିଲେ, ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ? ଫଳ ଫଳି ପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଲାଗି ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭାଇ ପଲ ସାହୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି ରହୁ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ
धर्मशास्त्र यदि न पढ़ा व्यक्तिगत समय यदि प्रभु सहित न काटिबा आम केमती लाग रहा आमको निहाती भाव प्रभु सहित समय काटिया पड़ो जीशु प्रभु ये सुंदर भाव में जब आप देखिपारे लुक तार 11:13 लिखाजी चाहे टी पढ़ीदेवी भल हम ଲୁକ 11:13 ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେବେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଇ ଜାଣ ତେବେ ଯେଉଁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମାଗିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ पवित्र आत्मा देवे बिना पवित्र आत्मा आम वृद्धि पाई परिबा नहीं बिना पवित्रता फल पाई परिबा नहीं आम बिना पवित्रता जोड़ी हो पारिबा नहीं आम आत्मा निकट जावा पड़ो ये धर्मशास्त्र प्रकार सी आमको सांत्वना देवे से आमको पवित्र जोहन तार 14-16 लिखा है सी आम सांत्वना दाता हे से आमको धैर्य देवे आम विश्वास देवे आम बल देवे लेखा जीशु लेखा जीशु आम निकट प्रकाश करेंगे चरित्र स्वभाव आम जीवन से छापिबे से आ लिखा है जे पाप विषय से ज्ञात करेंगे जोहन तार 16:7 लिखा है पाप विषय से साब्यस्त करेंगे यहाँ पाप अटे यहाँ कर ना धार्मिक विषय आमको से बढ़ेबे पवित्रता से कढ़े ने आ लेखा समस्त सत्य आमको मार्गदर्शन करेंगे कम से अटे पवित्र आत्मा तेणु निहाती भाव में तालिका को आम देखा पड़े प्रभु आम कौन कहते हेले एथि आम एति देखिबा लागि रहबार अर्थ माने आमे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेबा प्रेरित पुस्तक 1 और 2 लिखा अछि जेतले पर्यंत तांके शिष्य माने 120 जन से ऊपर महला रे मिलिमिशि नथिले से मन को ऊपर परिवर्तन पवित्र आत्मा आसीना एवं 1:8 रे कहे जेते बेले पवित्र आत्मा तांको उदय आसिला तेबे ही तांके सेवा कार्य करबा लागिले हेले प्रिय प्रिय भाई माने विशेष करी एई समय कौन दरकार माने आमे की प्रकार पवित्र आत्मा सहित लगी रहबा जदि आमे पवित्र आत्मा लगी रहबा हेले कोन हो आम से आमन को सांत्वना देबो पवित्र आत्मा आमन को सांत्वना देबो द्वितीय रे जोहन 15:26 हिसाब रे से आमन को कोन करबो जीसु को विषय रे प्रकाश करिवे तापरे जोहन 6:7 और 8 हिसाब रे से मन को हमर पाप को तांके दर्शाइबे आ जो लोक लुक वार्म अच्छी जे गरम नहीं ठंडा नहीं तांको जीवन रे पाप रो कौन से प्रभाव पड़े नहीं शेष रे पवित्र आत्मा हमको प्रत्येक सत्यतार कड़ाई निये आउ किछि कहया पे चाहछंती आमोस निश्चित भाव में बहुत बढ़िया पाठ आम आज आलोचना करुचु जे आमर पवित्र आत्मार निश्चित भाव में आवश्यकता अच्छे कारण आम जाचु मनुष्यर चरित्र बा मनुष्यर प्रकृति ही पाप आम केबे मध्य निज चिंतार निज बुद्धि रे उत्तम कार्य आम करिपारिबा नाही केवल पवित्र आत्मा के साहाय्य ही आम उत्तम कार्य करिपारबा जेंति आपण वर्तमान कहउथिले कि पवित्र आत्मा ही आमको आश्वासना दियंती ताकि आमको ख्रीष्ट विषय रे प्रकाश करते तांकर प्रेम को आमको जनाते आउ आमर पापठू मध्य आमको कौन दूरेई करते आम जदि पवित्र आत्मा सहित लगी न रहा यहाँ आम जब उदाहरण भाव में देखा ताले गछ किपर बढ़े से चेरु से जो पानी आ जो सब सार आवश्यकता अच्छी ताठारू नहीं कि गछ वृद्धि पाई था तो आम ये जानूँ जे जो पानी आ सार माटी आसता है ताहा गोटे पवित्र आत्मार कार्य जहाँ देखा जाए ना किंतु पवित्र आत्मा आमको वृद्धि होबार एपरि साहाय्य करता है प्रिय दर्शक बंधु माने आमने वास्तव में आमने कौ स्थिति रे अछु एई पाठ द्वारा एई जो शिक्षा द्वारा आम हमने शिखेबा को पारलो वर्तमान आमे समस्ते से जो कौन लुक वाम बोली कहते गरम नहीं कि ठंडा नहीं प्रिय बंधु माने गोटे ख्रीस्टान हिसाब रे जड़े ईश्वरंकर दास हिसाब रे दासी हिसाब रे आमन को जीवन रे आमे कुआड़े जाउछु कौन करूछु आमको विश्वास कोठी अछि आमे निश्चय जानिबा को पड़िबो ईश्वरंक वाक्य कहे कि यदि आमे यदि आमर जो संपर्क ईश्वरंक पाखे की प्रकार अछि यदि न जानिबा हेले आमर विश्वास को आमे जांच करि परिबा नाही एते जोगो प्रिय बंधु माने दर्शक भाई बंधु माने ईश्वरंक वाक्य आज आपन कहूँ निज को जांच कर
ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଏକତା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଯଦି ଆମେ ଜଡ଼ିତ ନ ହେବା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମଲା ପରି ଅଛି। ଏ ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ମାଗିବା। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବ, ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜଗି ରହିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସାହାବ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବେ ଭାଇ ପଲ୍ ସାହୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଅଛ, ଆମେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କେତେ ଅସହାୟ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେ ଦାନ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆମ ଅପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ତୁମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆମ ପାପ ବସ୍ତ୍ର ତୁମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଧାର୍ମିକତା ବସ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝି ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ତୁମେ ଆମକୁ ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆମେ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ। ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ହେବା ନିମନ୍ତେ। ସ୍ୱର୍ଗ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପଠେଇଲ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କ୍ଲାସ୍ ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଟିମ୍ ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ହୋପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍।